अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं खजरिया फ़ई और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जारिया माह की 8 तारीख को रेवंत रेड्डी का दौरा आदिलाबाद। कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान से कसीर तादाद में शिरकत व कामयाब बनाने की हलक़े असम्बली बोर्ड। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर वनीला अशोक को तब्दील करने के खिलाफ कबायलियों ने दिया कांग्रेस पार्टी को इंतबाह। रुकन असम्बली जोगू रामन्ना एक खुदगर्ज इंसान, अपने बेटों के मुस्तक़बिल के लिए दूसरों के मुस्तक़बिल खतरे में डाल रहे हैं, बालोरी गवर्नर मुफ्ती का बयान। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी ज़िले कायदीन ने कहा कि टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी इस माह की 8 तारीख को आदिलाबाद आने वाले हैं ताकि कांग्रेस पार्टी के असम्बली उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लें। इन्होंने कहा कि वो टाउन के डाइट कॉलेज ग्राउंड में मुनक़्क़िद होने वाले एक बहुत बड़े जलसे आम में शिरकत करेंगे और पार्टी सफ़ों से बड़ी तादाद में शिरकत करके उसे कामयाब बनाने की इन्होंने अपील की। इन्होंने आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के प्रजा सेवा भवन में मुनक़्क़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीडिया नुमाइंदों को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। कांग्रेस तेलंगाणा सोनिया गांधी नायकत्वम, तेलंगाणा सोनिया गांधी नायकत्वम, सोनिया गांधी नायकत्वम, प्रियंका गांधी का नायकत्वम, रेवंत रेड्डी गारी नायकत्वम, कंदी सीना ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు 8వ తారీఖున మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మరి డైట్ కళాశాల మైదానంలో జరిగే బహిరంగ సభలో పాల్గొనబోతున్నారు। మరి ఇటువంటి బహిరంగ సభను ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలోని ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు, ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమాని, ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త గ్రామ గ్రామాన వార్డు వార్డుకు వేలాదిగా తరలి వచ్చి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఎన్నికల ప్రచార సభను విజయవంతం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత అందరి మీద ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। రాష్ట్ర ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు 8వ తారీఖు రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు డైట్ గ్రౌండ్కు కంది సీనన్న విజయానికి శ్రీకారం చుట్టేందుకు ఇన్ని రోజులు ఈ జోగు రామన్న అవినీతి పాలన మరియు పాయల్ శంకర్ జోడీదార్ అవినీతి పాలనని ఎదుర్కొనేందుకు మన కంది సీనన్న రైతు బిడ్డని ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ ప్రజల ద్వారా గెలుపుకు దశ నిర్ణయించే తేదీ 8వ తారీఖు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఆయన పండుగ వాతావరణంలో ఆయన పుట్టినరోజు కూడా ఇక్కడనే జరుపుకుంటున్నందుకు పట్టణ కాంగ్రెస్ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ తరపున ఆయనకు ముందుగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ అనే ఒక మాట మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కాంగ్రెస్ని నమ్ముకొని మనం కార్యకర్తలమందరం రేవంత్ రెడ్డి గారి సభ విజయవంతం చేద్దామని మీకు అందరికీ మనసారా కోరుతూ తప్పకుండా 8వ తారీఖు రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు డైట్ గ్రౌండ్ రావాలని कांग्रेस पटना कांग्रेस तपना पिलिपिस्तुनानु। तुड़ुमदेब्बा जिला सदर गडम गणेश ने असम्बली हलक़े बोर्ड पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर वनीला अशोक को तब्दील करने के खिलाफ खबरदार किया। इन्होंने इंतबाह दिया कि मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िला भर में एजुटेशन चलाया जाएगा। इन्होंने तुड़ुमदेब्बा के कायदीन के हमरा ज़िला मुस्तक़र के प्रेस क्लब में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा ज़िले में कुल 6,70,000 आबादी वाले आदिवासियों की तौहीन की जाए तो वह खामोश नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा कि अपने कबायली के साथ नाइंसाफ़ी होते देखना दुरुस्त नहीं। इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने फौरी तौर पर कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया तो वो हर कदम पर उम्मीदवारों को रोकेंगे और खानापुर को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएंगे। इन्होंने कहा कि बौद्ध हलक़े से सिर्फ कबायलियों को उम्मीदवारी देना चाहिए। हम सब एक हैं।
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏఐసిసి పిసిసికి మేము ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ మరియు ఆదివాసీల తరపున విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే, డిమాండ్ చేసేది ఒకటే, ఏదైతే మీరు బోత్ నియోజకవర్గంలో ఒక సామాజిక తెగకు సంబంధించినటువంటి డాక్టర్ వెన్నెల అశోక్ కింది తెగకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తికి ఇవాళ ఇన్ని రోజులైన పార్టీలో కష్టపడి డబ్బులు ఖర్చు చేసుకొని ఇవాళ మీరు పార్టీ టికెట్ అనౌన్స్ చేసి ఇప్పుడు ఆయన యొక్క అభ్యర్థాన్ని రద్దు చేసి వేరే వాళ్లకు అంటే సామాజిక సమీకరణలో భాగంగా లంబాడా కమ్యూనిటీకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి మీరు భావిస్తున్నారు. దాన్ని వెంటనే విరమించుకోవాలని చెప్పేసి కూడా ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ తరపున మేము తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీకి అదేవిధంగా ఏఐసిసికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అక్కడ బోత్ నియోజకవర్గంలో ఆదివాసీలకి మీరు టికెట్ ఇచ్చి ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా లేని ఏడల పెద్ద ఎత్తున ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ తరపున మరో పోరాటానికి తుడుము కొట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నాం. మీరు ఆ రకంగా ఆలోచించి తప్పకుండా ఆదివాసీ తెగలకే మీరు టికెట్లు కేటాయించి గెలుపుకు కృషి చేయాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ జిల్లా కమిటీ తరపున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. बालोरी गोवर्धन रेड्डी डीसीसीबी डायरेक्टर व सीनियर कायद ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि एमएलए जोगू रामन नाबदउनवानी और गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए केयर ऑफ एड्रेस बन गए हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एमएलए जोगू रामन्ना के रवैये की वजह से उन्होंने बीआरएस पार्टी छोड़ी, क्योंकि एमएलए जोगू रामन्ना ने किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। इन्होंने आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के प्रजा सेवा भवन में कायदीन और कारकुनान के साथ मीटिंग में शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि वह तेलंगाना तहरीक के दौरान जोगू रामन्ना से पहले बीआरएस पार्टी में शामिल हुए थे और एमएलए ने उन्हें हर कदम पर कमज़ोर करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि रुकन असम्बली ने उन्हें म्यूनसिपल चेयरमैन, लाइब्रेरी चेयरमैन, मार्केट कमेटी चेयरमैन, आखिर में डीसीसीबी चेयरमैन 7 मुख्तलिफ अहदे देने का वादा करते हुए धोखा दिया। इन्होंने जोगू रामन्ना को एक खुदगर्ज शख्स करार दिया जो अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए दूसरों का मुस्तकबिल ख़तरे में डाल रहे हैं। आखिरकार वज़ीर केटीआर ने भी उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की जब उन्हें मालूम हुआ कि वो पार्टी बदल रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर आदिलाबाद में तब्दीली लानी है तो कांग्रेस को जिताना होगा। ఏ తండ్రైనా కొడుకుని ప్రయోజకులుగా తయారు చేస్తారు కానీ ఇద్దరు కొడుకుని అడుక్కున్నట్టు తయారు చేసింది. ఒకడు సంస్కారం నేర్పాలి. ఇక ప్రతి నాటకు పోయాంటే మా మహేందర్ గారు అంటే కంప్లీట్ అయ్యాలి. మీకైతే తెలిసే కదా 2 సంవత్సరాల కింద ఈ హాస్పిటల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో 254 పోస్టులు పడ్డాయి. రోస్టర్ అని ఉంటుంది. రోస్టర్ అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఎస్సీ మహిళ, అందులో నా కొడుకు రాలేడు, నీ కొడుకు రాలేడు, ఎస్సీ మహిళనే రావాలి. అట్లా మొత్తం 100 పోస్టులు. అయితే 400 పోస్టులలో రోస్టర్ 0 అయింది. ఎవరు దాన్ని పట్టించుకోలేదు. నేనేం చేసినా అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దానికి రావాల్సిన 3-4 కోట్ల రూపాయలు రాలేదు. పోయి నా మీద కేటీఆర్ కాంప్లైంట్ చేసి ఇది ఈ పని చేసిండు. లేకపోతే దర్జాగా కార్తీక్ రెడ్డి, జోగు మహేందర్ కౌంటర్ వేసుకొని అమ్మినటువంటి పోస్టర్ నేను ఆపిన. నచ్చిన కేటీఆర్ కూడా నచ్చింది. కేటీఆర్ ఏమంటాడు, మరి ఆయన ఒక్కసారి ఆయనతో ఎందుకు మాట్లాడతారు? 2 సంవత్సరాల కింద నేను మాట బంద్ చేసిన అంటే ప్రోగ్రామ్స్ పోతలేడు. ఆయన ఎందుకు మాట్లాడతాం అని ఏం చెప్పాలో చెప్పిండు. నేను నిన్ను నమ్ముకున్నానంటే ఒక్కసారి మాట్లాడాడు. పొద్దున ఇంటికి వచ్చి మధ్యలో అంటున్నాను, నీకేం చెప్పేది అయిపోయింది కదా, నేను కేటీఆర్ చెప్పకపో అని చెప్పి పంపించాను. सीपीआई के ज़िला सेक्रेटरी प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि हुकूमतों को चाहिए कि वो अवाम के मसाइल को हल करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। पार्टी की ज़िली कौंसिल का इजलास पीर को शहर मुस्तक़र के पार्टी दफ्तर में मुनक़्क़िद हुआ। पार्टी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ़ उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया। इन्होंने कहा कि सियासी जमातों को अवामी मसाइल के हल के मकसद से हुकूमत करना चाहिए और किए गए वादों को नज़रअंदाज किए बग़ैर अवाम की हिमायत हासिल करना चाहिए। इन्होंने हुकूमतों पर अवाम की फ़लाह व बहबूद को नज़रअंदाज करने और बदउनवानी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने हुकूमत पर अवाम और मुल्क की दौलत को लूटने का भी इल्ज़ाम लगाया। మనం రాజకీయ రిపోర్ట్ సిపిఐ పార్టీ రాష్ట్ర నిర్ణయాలు కానీ జాతీయ నిర్ణయాలు కానీ
మనం చర్చించుకొని దేశంలో కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం మతోన్మాదంతో కుల మతాలతోటి ఎలా రాజ్యం వెళుతూ ఉన్నది నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కేవలం ఫ్యాషన్ షోలకు పరిమితమై వేల కోట్ల రూపాయలు విదేశాలకు కొరకు ఖర్చు పెట్టి దేశ సంపదను కొల్లగొడతారు. కార్పొరేట్ శక్తులకు లక్షలాది కోట్ల రూపాయలు రుణమాఫీ చేసి వాళ్ళకు రాయితీలు ఇచ్చి ఈ దేశ సంపదని కొల్లగొడతారు. దేశంలో మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు దేశంలో 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తారని బీజేపీ ప్రభుత్వం బీజేపీ మేనిఫెస్టోలో చెప్పింది. అదేవిధంగా జన్ధన్ ఖాతా జీరో అకౌంట్ చేస్తే 15 లక్షల రూపాయలు నల్లధనం తీసుకొచ్చేస్తామని ఈ రోజు వరకు 10 సంవత్సరాల పాలనలో నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వం ₹1 కూడా ఈ దేశ ప్రజలకు ఉపయోగపడలేదు. దానికి తోడు ఇంకా నల్ల చట్టాలు తీసుకొచ్చి దేశ ప్రజలని భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలు ఢిల్లీ ఒక సంవత్సరం పాటు ఆందోళన చేసి ఇలా నల్ల చట్టాలు రద్దు చేయించుకున్న శక్తి రైతులకు ఉన్నది. అందుకే బీజేపీ ఘటావ్ దేశకు బచావ్ అనే 30 రోజుల కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా జరిగినాం. దానికి తోడు బీజేపీ అటాతో పాటు రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రైతన్నలకు రుణమాఫీ అని చెప్పేసి ఇలా అప్పుల పాలు చేసే పరిస్థితి. భర్త చనిపోతే భార్యకు పింఛన్, రేషన్ కార్డులో 8 సంవత్సరాల టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఒక పిల్లవాడు పుట్టిన 8 సంవత్సరాలకు కూడా బియ్యం నోచుకుంటలేడు. ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1 కిలో బియ్యం మాత్రం ఇస్తున్నది. ఇలా సబ్సిడీ మీద 6 కిలోలు 5 కిలోలు తగ్గించిన సంవత్సరమే. ఇలా ఒక పేదవాడికి వేలాది మంది ఇలా ఒక్కొక్క జిల్లాలో వేల మంది అప్లికేషన్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఇంటి స్థలాలు కావాలంటే ఒక ఇంటి స్థలం 10 సంవత్సరాలు ఇవ్వలేదు. డబుల్ బెడ్లే లక్ష్యం అని చెప్పి అందరు గుడిసెలు ఎందుకు 10 గుడిసెందుకు మంచి బంగ్లా కట్టిస్తారు డబుల్ బెడ్. ఒక్క డబుల్ బెడ్ ఈ రోజు వరకు పంపిణీ చేయలేదు. ఇలా టీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఏ విధంగా ఓటు అడిగి హక్కున్నాయని చెప్పి సిపిఐ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి ప్రశ్నిస్తాం. బీజేపీ ఘటావ్ ప్రజాస్వామ్యానికి బచావ్, డెమోక్రసీ బచావ్, సెక్యులర్ పార్టీని బచావ్ అని చెప్పి సిపిఐ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి రైతాంగానికి అన్ని వర్గాల ప్రజానికాన్ని పిలుపునిస్తారు. नायकपोड़ तबके के रहनुमा अशोक ने कहा कि वो कबायली उम्मीदवारों को मखसूस हलकों में टिकटों की अलॉटमेंट का खैर मकदम करते हैं। इन्होंने खबरदार किया कि अगर उन्हें तब्दीली की कोशिश की तो उन्हें मुनासिब सबक सिखाएंगे। शहर के प्रेस क्लब में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने टिकटों की तब्दीली की शदीद मजम्मत की। इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा ज़िले में आदिवासियों की आबादी बहुत ज़्यादा है और इस वक्त सियासी पार्टियां टिकटों की तकसीम में तब्दीली की मनसूबाबंदी कर रही हैं और अखबारात और टीवी चैनलों पर मुहिम चला रहे हैं। इन्होंने ख़बरदार किया कि अगर ऐसा हुआ तो मुतअल्लिक़ा सियासी जमातों को सबक सिखाएंगे। इन्होंने सियासी जमातों को तब्दीली का ख्याल तर्क करने का मशवरा दिया। మేము ఒకటే పార్టీలకు అల్టిమేటం ఏం జారీ చేస్తున్నామంటే దాదాపు ఉమ్మడి జిల్లాలో 4 లక్షల పైచిలుకు ఉన్న ఏవైతే మా ఆదివాసుల ఓట్లు ఉన్నాయో అస్పాబాద్ కానీ బోత్ కానీ ఖానాపూర్ కానీ ఈ ప్రాంతాల్లో చాలా పార్టీలు మమ్మల్ని గుర్తించకుండా కూడా టికెట్లు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. మేము అల్టిమేటం జారీ చేసేది ఏంటంటే ఇంకా కొన్ని విషయాలు మాకు వినిపిస్తున్నాయి. ఏంటంటే టికెట్లు మార్చడం అనే కొన్ని పత్రికల్లో ప్రకటనలు అలాంటివి జరిగినాయి. కానీ అలాంటిది ఏదన్నా చర్య ఇప్పుడు ఏదన్నా అట్లాంటి ఉద్దేశం పార్టీలకు ఉంటే మేము ఒకటే అల్టిమేటం జారీ చేస్తున్నాం. ఆదివాసులకు ఎక్కడైతే టికెట్లు కేటాయించారో వాటిని మీరు చేంజ్ చేసే ఉద్దేశం ఏదైనా మీకు అట్లాంటిది ఉంటే ఖచ్చితంగా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేపడతారు ఆదివాసులు. మీరు ఇక్కడ బోత్లో వెన్నెల అశోక్ను ఇంకెక్కడో చెవెల్లో కూడా ఇట్లాంటి చోట్ల ఆదివాసులకు టికెట్లను మేము ఇప్పుడు దాన్ని మారుస్తున్నామనే ఒక ఊహాగానం మాకైతే బయటకు వస్తుంది. అది నిజమో తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా అలాంటి నిర్ణయం కింద మీరు పార్టీలు తీసుకుంటే మేము తగిన గుణపాఠం పార్టీలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. అది మీరు చూడాల్సిన అవసరం ఉన్నది కనుక దయచేసి ఎక్కడైతే మీరు టికెట్లు మా ఆదివాసులకు కేటాయించారో వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మార్చే ఆలోచన పెట్టుకోకూడదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. पर्चा नामजदगी का अमल जारी है जो इंतखाबात का अहम हिस्सा है। चौथे दिन पीर के रोज़ 4 पर्चा नामजदगियाँ दाखिल की गई। पर्चा नामजदगी जमा कराने के पस मंज़र में मुसलह हिफाजती इक़दाम किए गए थे। RO ऑफिस से 100 मीटर के फासले पर रुकावटें खड़ी की गई। उम्मीदवारों के साथ सिर्फ 4 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त है। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार पायल शंकर ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना पर्चा नामजदगी जमा कराया है। इससे कबल वो पार्टी दफ्तर से रैली के ज़रिए आए। क़वायद के मुताबिक वो 100 मीटर के फासले से 4 लीडरों के हमरा RO ऑफिस गए और कागजात नामजदगी जमा कराए। इसके अलावा दीगर 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कराया।
राजगा संघ एसोसिएशन के अरकान ने कहा कि वो इस माह की 7 तारीख को अदलाबाद शहर मुस्तक़र के राजगा संघ भवन में राजगा संघ की तैयारी का इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। इन ख़यालात का इज़हार इन्होंने ज़िला मुस्तक़र के प्रेस क्लब में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि मीटिंग में बिलख़ुसूस मुस्तक़बिल के कामों पर तबादला ख़याल किया जाएगा और ज़िला, टाउन, मंडल और एडहाक कमेटी के इंतख़ाबात के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। इसके अलावा पुराने मेहनत कश तबक़े के लिए एजाज़ी प्रोग्राम भी मुनक़िद किया जाएगा। రేపు తేదీ 7/11/2023 మంగళవారం రోజున ఉదయం 11 గంటలకు రజక సంఘం సరే సమావేశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి రజక సోదరులందరూ పెద్ద ఎత్తున విచ్చేసి పట్టణ, గ్రామీణ, మండల ప్రతి ఒక్క రజక సోదరుడు తప్పకుండా విచ్చేయాలని కోరుచున్నాము। అడక్ కమిటీ ఎన్నిక, జిల్లా, మండల, పట్టణ అధ్యక్షుల ఎన్నికల కోసం సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించడం జరుగుతుంది। మరియు పాత కార్యవర్గానికి సన్మాన కార్యక్రమం ఉంటుంది మరియు రజక సంఘం భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ప్రణాళిక కోసం ప్రత్యేక సమావేశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క రజక సోదరుడు పట్టణ, మండల, గ్రామీణ వాళ్ళు తప్పకుండా రేపు మన సంఘ భవనానికి ఉదయం 11 గంటలకు విచ్చేయాలని కోరడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ల్యాండ్ షాప్ వాళ్ళు రేపు పొద్దున నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ప్రతి ఒక్క షాప్ను మూసివేసి ఈ యొక్క సమావేశానికి పెద్ద సంఖ్యలో రావాలని కోరడం జరుగుతుంది। खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। जारिया माह की 8 तारीख को रेवंत रेड्डी का दौरा आदिलाबाद। कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान से कसीर तादाद में शिरकत व कामयाब बनाने की हलक़े असम्बली बोर्ड कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर वनीला अशोक को तब्दील करने के खिलाफ कबायलियों ने दिया कांग्रेस पार्टी को इंतबाह। रुकने असम्बली जोगू रामन्ना एक खुद गर्ज इंसान अपने बेटों के मुस्तक़बिल के लिए दूसरों के मुस्तक़बिल खतरे में डाल रहे हैं, बालोरी गवर्नर का बयान। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।